खालसा आले दुआले के पिंडों की सारी साध संगत सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मामा भैणा सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत सारा प्यार थोड़ा, बहुत सारा सन्मान तुसी दे रहे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार कायम रखने लई जो बेअदबी के विरुद्ध कानून बनाए ने, सख्त कानून बनाए ने, उहदा शुकराना करन आए हैं। रस्ते च जिथे भी संगत खड़ी हुंदी है उन्हां दा प्यार कबूल करते हैं। सिर मत्थे थोड़ा चलिया होया कि कदम सिर मत्थे। पहला जदों बेअदबी हुंदी सी तां दोषी जिहड़े ने बच जांदे सी। कोई दिमागी तौर ते परेशान कहंदा सी, कोई कहंदा सी अकल है नहीं इहनूं, कोई कहंदा इह तां झल्ला है, दिमाग हिलिया होया। पर हुण नहीं बच सकदे क्योंकि हुण उहदे विच लिखता कि भावें जिहा जिहा मर्जी है सारी उम्र जेल च कट्टनी पऊगी, होर कोई तरीका नहीं हैगा हुण इत्थे। जे चाहुंदे तां पुराणियां सरकारां वाले भी कानून बना सकदे सी जे चाहुंदे, पर नीतां च खोट सी ते आप बेअदबियां कराईयां होईयां सी, फिर आपदे विरुद्ध कानून किवें बना लैंदे हो। ये तो परमात्मा ने समत बख्शी, बल बख्शिया मैनू, मैथों एक सेवा लै ली। मैं ये शुकराना करना आया होया। तिन्ने तख्तां ते जाके आया। परसों आनंदपुर साहब सी, कल दरबार साहब सी, अज तख्त श्री दमदमा साहब जाके आया। हुण जाके मस्तूआणा साहब मत्था टेकांगे बाबा अतर संत बाबा अतर सिंह जी दे। कल ते नाल कल नूं उस तो बाद दुख निवारण साहब जावांगे, फतेहगढ़ साहब जावांगे, समाप्ति होगी। वीरो बड़े दुख की गल है कि अज भी इहदा कोई विरोध कर रही ने, पार्टियां विरोध कर रही ने इस बिल का, कहते आना नहीं चाहिए। पर वह नीली छतरी वाला नाल है। कांग्रेस ते अकालियां ने मिलके हाई कोर्ट दे विच एक रिट पाई सी कि कानून कैंसल होना चाहिए, ये कानून नूं वापस लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने अज आ घंटा पहला फैसला आया। आ थोड़ियां अरदासां लग गईयां लोगों। हाई कोर्ट ने अज फैसला करता, नाले तो उहदी अर्जी खारिज करती, नाले 10,000 रुपया जुर्माना लाया उन्होंने। हुण तां हाई कोर्ट की मोहर भी लग गई, गवर्नर की, राजपाल की भी लग गई। हुण तां मान लो कानून ये बादल के टब्बर नूं नहीं, ये कानून पाउंदे क्योंकि उस कानून दे विच ये भी आउणगे, इन्हां दा टब्बर आऊगा इह च। सो वीरो, गुरु ग्रंथ साहब जी महान ग्रंथ ने, दुनिया दे, पूरी दुनिया दे ग्रंथ ने। हो किसे कल्ले किसे फिरके दे, किसे भाईचारे दे नहीं हैगे, पूरी दुनिया दे ग्रंथ ने। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, वो गुरु ग्रंथ साहब च लिखा होया। धरती सांभ लो, वो पानी सांभ लो आपदा, वो हवा सांभ लो अपनी। उदों अज तो 550 550 साल पहला लिखता सी गुरु नानक साहब ने, पवन गुरु पानी पिता माता धरत। उदों किहड़ा कोई स्प्रेयां करदा सी, उदों किहड़ा कोई फैक्ट्रियां गंदा पानी अपने नालियां च जां सूइयां च पाउंदे सी, पर उदों लिखता सी। लखां धरतियां, लखां आकाश, लखां पताल उदों लिखते सी। साइंस हुण तक भाली जांदी है, साइंस नूं हजे तक नहीं लभे। सो वीरो, ओहदी बाबे नानक दी बाणी ये गलियां च रोड़ती इन्हां ने, और कोई परचा नहीं किसे ते। जे परचा हैगा जमानत हो जांदी सी। अज जिहड़े दिमाग हिले होए ने, जिन्हां दी कोई मानसिक परेशानी है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब ही क्यों दिखता है? वो किसी रेल के इंजन च क्यों टक्कर मारते? वो किते नंगियां तारां नूं हत्थ क्यों नहीं लाउंदे, किते 11,000 वोल्ट वालियां नूं? गुरु ग्रंथ साहब वाली क्यों आउंदे? वो भेजे जांदे आ वीरो, भेजे जांदे आ जाण के भी इन्हां ते केस नहीं बनना, ये बच जाणगे, पैसे दे दो थोड़े जे, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करा दो। हुण असीं लिखता कि जे कोई मानसिक रोगी होया भी तां ओहदे जिहड़े मालक ने, ओहदे जिहड़े मापे ने, जां ओहदे जिहड़े गार्डियन ने, जिन्हां दी देख रेख च ओह, जिन्हां दी कस्टडी च ओह रहिंदा है, उन्हां ते भी परचा हो, उन्नी सजा उन्हां नूं मिलू। तुसीं इहो जिहा बंदा छड्डिया क्यों आ बई, जिन्हें बेअदबी कीती है, लखां लोकां दीयां भावनावां नूं भड़काया, परचा होऊगा ते ओहते ही परचा होऊ। उन्हां ते दब्बी दब्बी हुई है किली, मैं तो पूरी चीकां तां कढाईयां पईयां इन्हां दीयां, होर की करिए हुण।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੜ ਭੂੰਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਚਿਰੜ ਭੂੰਡੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਆ, ਆ ਕਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਰੋਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੈਂਡੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਹ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਗੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜਤਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਐ ਹੋਊ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ, 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 1:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ 9 ਤੋਂ 5 ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿਨ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇंगे ਜੀ, ਦਿਨ ਮੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਲੀ ਤੇ ਆਜੋ ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖੱਡ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਖਾਲ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅੱਡੀ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੋਗੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਖਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੋ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਇਹ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਲਮ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਫੜਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਭੂਆ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੰਭੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਖੰਭੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਡਰ, ਨਾ ਝੱਖੜ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖੰਭਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਖੰਭਾ, ਇਹ ਆ ਖੰਭਾ, ਖੰਭਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2 ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੋੜਨਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਵੀ ਮੋੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੰਭਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਸਮਝਣ? ਕਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੁਡੇ? ਸਰ 42 ਡਿਗਰੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਟੂ ਹਾਟ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਦੱਸਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਫਿਰਦਾ ਜੱਟ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੋ ਵੀਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਵੇ। ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ। ਆ ਲੈ 90-92% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ।
ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਸੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਸਰਵੇ, ਜਿਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ 35 ਲੱਖ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ 62 ਲੱਖ, ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲਾ ਸਰਵੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ 2027 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਨੀ ਆਈ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਚੱਕਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਕਾਂ ਬੋਨਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪੱਗ, ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਫੁੱਲ ਕੱਢਦਾ ਪੱਗ ਚੋਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਤੇ ਚੜਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕ ਬਾਲਾ ਕੱਬਾ ਸਭਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਗਏ। ਓਏ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੱਗ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ ਹੋਏ। ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਪਛਾਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਂ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ, ਵੋਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੀ ਕਮਲੀ ਆ, ਆਪ ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਗਣ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਤੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਖੋਲੀ ਐ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਲੀ ਐ। ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ, ਲਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲੇ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰੂਪਾ ਕੁਛ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, भगवान श्री भगवती जी की बात कही जाती है।